جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ طاہر نوید پریس ٹاک ٹی وی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت جے سالک صاحب، جو کہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ان کی اپنی کمیونٹی کے علاوہ مسلم کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے ہر طبقے کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آج یہ امریکہ کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا ایک خاص مقصد ہے امریکہ جانے کا۔ اسی والے سے میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ان کا امریکہ جانے کا کیا مقصد ہے اور آگے ان کا کیا لائے عمل ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ جی سالک صاحب، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ آج امریکہ جا رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے امریکہ جانے کا؟ وہاں سے آپ مسلمانوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کیا خوشخبری لائیں گے اور آپ کی کیا کوششیں ہوں گی؟ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں پاکستان میں 48 تقریباً 50 سال لگا لے، 48 میں اس لیے گنتا ہوں کہ میں 24 آور جو ہے وہ میں یعنی 48 سے شروع ہوا، ویسے میں 50 سال ہو گئے مجھے۔ میں پاکستانی اپنی جو کمیونٹی ہے کمزور، جو ڈپریسڈ ہے، جو ڈیگریڈ ہوئی ہے، جو نظروں سے جو میجورٹی ہوتی ہے دنیا میں، جہاں بھی میجورٹی ہے ظلم میجورٹی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہماری وہ جو لوگ ظلم کو برداشت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کی شکل میں مل جائے، چاہے وہ مطلب ہے کہ یعنی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری جو پارٹیاں ہیں وہ جگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی وہ پارٹیاں ہیں۔ تو ہمارے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے کرسچنز کا، کیونکہ ان کی بیچاروں کی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتی، خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں۔ خدا نے مجھے اس لیے موقع دیا کہ شاید وہ اس کی مرضی تھی کہ میں یعنی اس بات پر یقین رکھ کے نکلا کہ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا جو تھے وہ خداوند نے انہیں کامریڈ بنایا۔ کامریڈ سے مراد ہے کہ گورے یعنی فرنگی کے دور میں وہ ڈاکو تھے، اور ڈاکو ہونا جو تھا وہ حقوق کا، اپنے حقوق کا یعنی حقوق کے لیے جنگ کرنے والے تھے۔ میرے دادا یعنی ایک پریسٹ تھے، یعنی 250 سال پہلے وہ یعنی اپنا کوٹ اور ٹائی پہنا کرتے تھے، کلا پہنا کرتے تھے۔ خدا نے انہیں برکت دی، شاہ کوٹ میں انہوں نے سن 1930 میں خدا کا گھر بنایا، آج بھی موجود ہے۔ میری دادی سن 1930 میں ٹیچر تھی۔ میرے والد نے گارڈن کالج سے یعنی سن 1940 میں FSc کی، اور اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے عالم، مبلغ، مبشر یعنی بہت بڑے فلاسفر بنے ببلیکلی۔ اور میں 9 سال کی عمر میں نے بائبل ختم کی۔ میں نے نہیں ختم کی بلکہ میرے والد نے 9 سال میں ہمیں یعنی گاجرے کے اوپر ابالنے کے لیے رکھنی، اور 10 20 باپ پڑھ جانے۔ تو بہرحال وہ تھوڑی بہت ہی ہمارے ذہنوں میں آج بھی موجود ہے، لیکن یعنی ہم نے جدوجہد کی، اور آج قوم کو جو ہم نے چھوت اور نفرت اور تعصب سے نکالا، لیکن میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ میں امریکہ میں اپنے تمام دوستوں سے ملوں گا، مسلم سے بھی ملوں گا، وہاں کے کرسچن سے بھی ملوں گا۔ کرسچنوں کو اسپیشل کہوں گا کہ خدا را اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں ملک کے، یعنی خاص طور پر کرسچنز کے، یعنی جو خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اقلیت پاکستان کی مقدس ہے، برابر کی ہے۔ اب ہم پاکستان کے تو مقدس ہے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مطلب ہمیں فیڈرل سے نکال کے، 18ویں ترمیم سے نکال کے ہمیں صوبوں میں لے کے، اب ہم ایک تو قائد اعظم کے افکار کی نفی ہو رہی ہے، دوسرا ہماری بالکل اوقات کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی والے، نون والے، کاف والے، تحریک انصاف والے یہ مسیحوں کو رائٹ نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں اسی لیے سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم اپنے قائدین سے کہیں گے۔ میں نے کہا ہم 30 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں، 13 سال میں سپریم کورٹ میں کیس لڑا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بغیر انتخابات کے آپ دوسرے درجے کے شہری ہیں، لیکن کیونکہ یہ پارٹیاں اب یہ 18ویں ترمیم میں یعنی اپنا پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی، اس میں کوئی مسیح جو ہے پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ پہلے بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا اس میں مینورٹی کی ریپرزنٹیشن تھی، اس وقت چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں بن سکتا۔ ہماری ترقی کا ایک ہی راز ہے، اگر اس پر ہم کام کریں۔ ہم مساق ٹی وی بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں امریکہ جا رہا ہوں، اور وہاں پر میں پاکستان کے مسلمان جو ہیں
जो वहाँ माइनॉरिटी में है, हम यहाँ माइनॉरिटी में हम ये बताना चाहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ। यानी अमेरिका में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है और क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। यहाँ हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, मुसलमान मेजॉरिटी में। जुल्म हम पर या वहाँ पर भी आप बताए ना मुसलमानों पर, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पर कोई छूत नहीं है, कोई नफरत नहीं। यहाँ पर बड़ी छूत थी, नलकों को हाथ नहीं लगाने देते, हमारी हम नाइयों ने लिखा होता गैर मुस्लिम नहा नहीं सकते। तो मेरी मिसेस ने बड़ी हिम्मत की है, यानी हमने 52 साल जदोजहद की और अपना जदोजहद करके यानी 48 साल हमने कोशिश करके, खुदा का शुक्र है, प्राउड है, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला नहीं, शराब परमन नहीं, और हम यानी हमारे पास हो कुछ ना, लेकिन हम पर तकरीबन 3 अरब रुपया कौम का इन्वेस्टमेंट हुई है। हमारे बहुत से मुख्तलिफ दोस्तों ने हमारी मदद की, ये करते रहते हैं। मैं मिसेस को आज पूछता हूँ कि आज जो है हम 14 है तारीख है और बुध का दिन है, हम अमेरिका के लिए 4 घंटे के बाद यहाँ से रवाना होंगे। तो आप यानी मतलब कि अब वो मेरे को बता सकते हैं कि वो खुश अच्छा है। ये मुझे एक बात बता दीजिए कि मिसाक टीवी आप कब इसका आगाज़ करने करेंगे आप इसको? वो आगाज ज़हनी तौर पर तैयार है। हमने पैमरा से मांगा था, उन्होंने टाल मटोल कर दिया। अब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वापस आके हम हाई कोर्ट में जाएंगे और केस करेंगे। ये जितने आपके इस वक्त मजहबी चैनल चल रहे हैं वो स्टे पर चल रहे हैं, लेकिन बाहर हमने मिसाक टीवी के लिए हम अपनी पूरी स्ट्रगल करेंगे। लॉयर हमने हायर कर लिए हुए हैं। इस पर हमने अपनी एक टीम जो है वो पब्लिक में अवेयरनेस के लिए बनाई हुई है। खुदा ने चाहे तो हम उस पर काम करेंगे। जी ठीक हो गया। अभी इस टाइम इनकी केस करेंगे, वापस आएंगे फिर केस जी करेंगे। हाँ, इनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में सालक साहब का साथ दिया है। इनके ख्यालात भी हम जानते हैं कि ये भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं क्या है जो साले साहब करते हैं, यानी कि मैं इनके पीछे हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ चलती आ रही हूँ। जो मुश्किल मुझे पता, जो मुश्किल मैंने काटे ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रंग लाती है हिना पत्थर पे गिर जाने के बाद, सुर्ख होता है इंसान ठोकरे खाने के। तुंदी ये बातें मुखालिफ से न डरे ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और अच्छा ये थोड़ा सा बता, इलेक्शन के हवाले से भी, ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, अब तो माशाल्लाह आज से 36 साल पहले भी आप रह चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा। जो है हम क्रिश्चियन जो है तकरीबन 200 साल, 150 पौने 200 साल के, ये मेरी मिसेस 900 साल पहले हमसे क्रिश्चियन हुई, क्योंकि ये वहाँ के हैं मद्रास के। जी तो ये मद्रास के लोग जो है हमसे ज़्यादा, क्योंकि ये अपना थूमा रसूल जो थे ना, वो मतलब एक टेक्सला से सीधे गए थे मद्रास। तो मद्रास में 900 साल नमीना जो होता है ना, 900 साल, तो ये मद्रास फैमिली से, इसलिए इनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। यानी ये हमारी जो ज़ातें हैं ना, ज़ात पात बाइबल में जो शजरे हैं, नसबनामा है जी, अपना ये बड़ा अकाउंट करता है। यानी जब तक बैकग्राउंड ब्लड बड़ा अकाउंट करता है। और अच्छा इत्तेफाक ये है कि मेरा ससुर भी लीडर था, और वो है पठानों का, उनका नाम भी बता, कराची, मिस्टर एंथनी था, और वो एसओ कंपनी का लीडर था। यानी वहाँ पठानों को यानी लीडर होना मजदूरों का मुश्किल जी, सीबी यानी उसने हासिल की। तो बारह यानी उसकी वाइफ एज ए यानी मतलब इसलिए इसके बाप में एक ब्लड, इसके भी ब्लड में खून वही था। यानी जो तो मेरे पे खुदा ने हमें जोड़ी अच्छी मिली, खुदा हमें साबित करने रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ये थे हमारे साथ सालक साहब, इन्होंने कुछ अपने बारे में भी आगाह किया, मिसाक टीवी के हवाले से भी हमें बताया, इन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से ही बताया। मतलब इनकी कोशिशें इन्हीं से नहीं, इनके बावजदाद से कोशिशें जो है ना लोगों के लिए उन्होंने की हैं, जिनको लेके ये आज भी चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए, बल्कि दुनिया में किसी भी जगह पर ऐसे लोग होते हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए, इनकी कोशिशों को सराहना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, ताकि जो है ना कि ये लोग आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बायस मुसरत हों। ये मज़ीद कोशिशें करें और मज़ीद जो है ना कि निखार पैदा करें, और जो आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए खड़े हो जाना, डट के खड़े हो जाना,
ऐसे लोग हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बहुत कम है। ये और ये आपको बहुत बता कदर दूं, अमेरिका में कदर ना- करने वाले लोग होते हैं ये। जी जी सर, जी जी अमेरिका में बताइए। माइनॉरिटी राइट्स पर ये जो अपना बिशप मार्टिन लूथर है, उनका दिन मनाया जाता है। वो अप्रिशिएट करते हैं, अमेरिकन ने अप्रिशिएट किया कि माइनॉरिटी राइट्स के लिए उसने फाइट की, और यानी कालों को किस तरीके से काले प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। इसी तरह यहाँ की गवर्नमेंट को माइनॉरिटी राइट मांगने पर खुश होना चाहिए, जी जी यानी नाराज होने की बात नहीं है। उन्हें जी, खुश जी। होना चाहिए कि माइनॉरिटी, अगर देखें एक मुल्क एक जहाज है, अगर वो समुद्र में जा रहा है, अगर किसी तरफ से भी एक मोरी होगी, पानी अंदर आकर सब डूब जाएंगे। तो लिहाजा जहाज में कहीं से ना मोरी होनी दे, ना शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी देवबंद नक्शबंद जगलालवी कादरी क्रिश्चियन मुस्लिम, ये मतलब कि हम सब। और फिर मसाक जो है, हजूर पाक ने मसीहों को जो मसाक है उनको स्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। मैं समझता इसी के लिए हम जा रहे हैं। आमीन। चलें, बेहतर हो गया जी। ठीक है जी सालक साहब, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें और आपको अपने ज़ुबान में रखें। ये थे हमारे साथ ये सालक साहब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आमीन। आमीन।